سنا ہے اس مسئلے پہ، لیکن یہ سر مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. ہندو ہے وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے، گاؤ ماتا، وہ پیشاب پیے تو ہم اس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی روایتوں کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیثیں ہیں اس طریقے کی ذکر ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا. وہ کچھ قبیلے والے آئے تھے، ان کا پیٹ پھول رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ دودھ بھی پی لو اور پیشاب بھی پی لو. تو ہندو اگر پیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو برا بھلا اس کو کہتے ہیں، لیکن اگر مسلمان یہی کام کرے تو وہ درست ہے. یہ مطلب یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، لاجک کے خلاف ہے. دوسرا سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہی چہرے زیادہ نظر آتے ہیں، غامدی صاحب ہیں، سائل ندیم صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ مطلب یہ کہاں کہاں درست ہیں، کہاں غلطی کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں ان کے؟ چلے میں سمجھاتا ہوں. بہرحال آپ نے مجھے کہا کہ بخاری کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پی لو، پیشاب پی لو اونٹ کا. اب اس مسئلے کو آپ نے جو نام لیا، غامدی صاحب ہوں، یہ میں نے تو نہیں سنا انہوں نے کیا اس پہ جواب دیا ہو، یا ساحل ندیم صاحب نے کیا جواب دیا ہو. میرا اپنا جواب ہے، اور میں وہ آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ پیشاب پیو، دودھ پیو، پیشاب پیو. سر ایسے کیسے سر؟ بخاری کی روایت کھلی ہوئی ہے، بخاری آپ کے سامنے کھلی. اچھا بخاری پڑھو سر. یہ حدیث نمبر 233 ہے سر. حدیث نمبر بتائیں. 233 ہے. ہاں بھائی حدیث نمبر مجھے بتا رہے ہیں، پہلے آپ سب مسئلہ سنیں. بھائی نے مسئلہ کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک قبیلے والے تھے، ان کو فرمایا تھا کہ مدینے میں بیمار ہو گئے کہ تم دودھ پی لو اونٹ کا، تم پیشاب پی لو اونٹ کا. اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کنفیوژن ہے کہ ہندو جو ہے انہوں نے گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور ہماری روایتوں میں اونٹ کا پیشاب کا ذکر آ جاتا ہے، تو ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو میں نے بھائی کو یہ بولا کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا تو نہیں فرمایا کہ جاؤ پیو پیشاب پیو، دودھ پیو پیشاب پیو. تو یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بخاری کی روایت ہے. نمبر بتائیں. 233. بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 233. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے ہی نہیں بخاری میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اونٹ کا پیشاب پیو، دودھ پیو. آپ کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. ارے کتاب میں لے کے اب میں کتاب لے کے کیا کروں بھائی؟ دیکھیں مجھے کتاب دے دی انہوں نے مجھے کتاب دی ہے اور بخاری کی، اس کے اندر حدیث نمبر 233. یہ میں الفاظ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. الفاظ یہ ہیں: ان ابی قلابہ انس قال قدیم اناس من اکل او ارینا. ارینا اور اکل قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. فاجتاؤوا المدینہ، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاء وان یشربوا من ابوالها والبانها، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، ادھر اونٹ ہیں موجود. ان یشربوا من ابوالها والبانها، تو وہاں پر تم ان اونٹوں کا دودھ بھی پی لو، پیشاب بھی پی لو. فانطلقوا، وہ لوگ وہاں چلے گئے. فلما صحوا، پھر ان کی صحت ٹھیک ہو گئی. یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بخاری میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کہ جاؤ دودھ پیو پیشاب پیو. اپنا اپنا استدلال کرنے کا طریقہ. اب بات کو سمجھیں. اچھا بائی دا وے بخاری میں تو ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا بخاری میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو بخاری کی کتاب ہے یہ ابھی بدل جائے گی. کرامت دکھا دوں آپ کو، یہ دیکھیے گا. یہ آج کا چیپٹر ہمارا کرامت. کس کی کرامت؟ مولانا صاحب کی کرامت. یار کوئی ٹینشن ہے؟ میں آپ کو آج کرامت دکھاتا ہوں. اور کرامت جی سر. چلے آپ مائک ابھی بند کر دیں، آپ بس صرف کرامت دیکھتے چلے جائیں. بخاری کے اندر یہ لفظ ہے، بھائی نے پڑھائے، ریفرنس یہ ہے، گھر پہ آپ ہی دیکھیے گا، لیکن یہ لفظ بدل جائیں گے. آپ کی بخاری یہی کتاب یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہے بخاری کی، یہ انشاءاللہ بھی بدل جائے گی. اور آج کی کرامت ہے، سمجھے مسئلے کو بس سمجھے. اور ایک اور چیز بتاؤں، وہ کرامت اس کمرے تک محدود نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ کرامت بھائی ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کرامت ایسی ہے دنیا میں جس کے پاس بخاری ہوگی، جس کے پاس مسلم کی بھی کتاب ہوگی، ان سب کی کتابوں میں تبدیلی ہو جائے گی. آج میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جاؤ دودھ پیو پیشاب پیو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھے ہوئے، ابھی بخاری ہم بدلتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ ٹو پوائنٹ چند چیزیں دیکھیے گا. یہ کرامت ہے ہماری آن لائن کرامت ہے. کرامت نمبر 1. ویسے تو بند کمرے میں بہت سی کرامتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری ریکارڈنگ کے اندر کرامت نمبر 1 جاری ہے. ہنس رہے؟ چلے اچھا دیکھیے گا بیٹا. حدیث جو ہوتی ہے، جو ہم تک روایت کے ذریعے پہنچتی ہے، اس کے چند مقدمات پہلے سمجھیں. یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب والا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کی چند چیزیں سمجھیے گا. دیکھیں جب حدیث چین کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ اپنے بیچ کے اندر صدیوں کو محیط ہوتی ہے. مثال کے طور پر 250 سال بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بندے کو کوٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بات اس سے سنی، اس نے یہ بات فلاں سے سنی تھی، فلاں سے سنی تھی، فلاں سے سنی تھی، فلاں سے سنی تھی. یہ سند جاتی ہے آگے صحابی تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اسے سند کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے متن. پھر اس
सनद के बाद अगली जो बात, अगला जो वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब आ रहा होता है वो मतन कहलाता है। देखिएगा हदीस के बाब के अंदर सनद और मतन के दोनों इतनी अहमियत के हामिल हैं कि अगर आपने सनद को छोड़ा सिर्फ मतन को ले लिया फिर भी प्रॉब्लम है, गलत इस्तिदलालात होते चले जाएंगे, गलत नताइज निकालते चले जाएंगे। मतन को छोड़ दिया, सिर्फ सनद की बहसों के अंदर लग गए आप, फिर भी आप गलत हो जाते हैं, आप गुमराह हो जाते हैं, गलत इस्तिदलालात करते हैं, गलत नताइज निकालना शुरू हो जाते हैं। सनद की बहस बहुत आसान है, आजकल फन उसूल हदीस का ही चल रहा है लेक्चर, मैंने काफी उसूल पहले भी समझाया आपको। इसके अंदर देखा जाएगा रावी ठीक है या नहीं, काबिल एतमाद लोग गुजरे थे या नहीं, हाफजा उनका ठीक था या नहीं, बात को जज्म रखते थे अपने अंदर, अल्फाज को अच्छे तरीके से अदा करने पर भी कादिर थे या नहीं, झूठ तो नहीं बोलते थे, कभी हदीस की राह में इनसे कोई गलती तो नहीं पकड़ी गई, रावी को हर लिहाज से चेक किया। फिर जिसको वो कोड कर रहा है एक रावी के भाई मैंने फलां से सुना, क्या ये अपनी जिंदगी में उससे कभी मुलाकात इसने की है, उससे बाकायदा सुना, सिमा साबित है, इन सब चीजों की तहकीक की, उसके बाद जाके ये नतीजा निकलता है। हम कहते हैं कि सनद ठीक है, सनद सही है, ये हो गई सनद की बहस, सनद ठीक हो गई हदीस की। इसके बाद एक और दर्जा होता है और वो दर्जा होता है हदीस के मतन को चेक करने का। हमारे यहां बदकिस्मती यह है कि किसी भी हदीस को, चाहे वो बुखारी की हो, मुस्लिम की हो, तिरमिजी की हो, निसाई की हो, हमारे आजकल टोटल फन हदीस रह गया सनद तक महदूद। यानी लोग ज्यादा से ज्यादा हदीस को सही साबित करने के लिए वो कहेंगे इसकी सनद सही है, फलाने सुना, फलाने सारे रावी सही है, सारे सिका आदिल रावी हैं, बस यहीं पर इख्तिताम कर देते हैं। ये एक स्टेप होता है, हदीस सनद में ठीक होने के बाद उसके मतन को देखा जाता है। अगर मतन ठीक हो अब जाकर के हम कहते हैं हदीस अपनी सनद और मतन के अंदर बिल्कुल ओके हो गई है, इससे नताइज हम निकाल सकते हैं, हम इस्तिदलालात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हदीस सनद में ठीक होती है लेकिन मतन के अंदर ऐब आ जाता है। और मतन में ऐब कैसे आता है देखिएगा, चूंकि जो चेन है ये 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी बात है, जो चेन के जरिए आप तक पहुंच रही है, ये बिल्कुल मुमकिन होता है कि एक वाकया जब सेकंड हैंड किसी शख्स के पास जाए, वो जब तीसरे बंदे को सुनाए तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है, तीसरा जब चौथे को सुनाए फर्क आ सकता है। मिसाल ले लें, मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेरे इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर देने के बाद स्टूडेंट्स जितने आप लोग बैठे हुए हैं, आप इसको आगे कोड करें, सब एक जैसा कोड करेंगे जरूरी नहीं है, फर्क आ जाएगा, बात में फर्क आ जाएगा, अंदाज में फर्क आ जाएगा, अल्फाज में फर्क आ जाएगा। तो मतन चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि जितने हाथों से होकर यह बात हम तक पहुंच रही है, ये एग्जैक्ट बात है भी या इसमें फर्क आ गया, ये मतन को चेक किया जाता है। और मतन को चेक करने के कोई उसूल है। नंबर एक, वो मतन कुरान पाक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी हदीस चेन के जरिए आप तक पहुंचती है, उसका मतन कुरान पाक के खिलाफ हो जाएगा, वो हदीस की सनद ठीक होने के बावजूद भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, उस रिवायत से इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। इसकी बेशुमार मिसालें मैं पहले भी दी। मतन के ठीक होने की एक और शर्त भी है कि उस मतन को देखा जाता है कि वो मतन अकल के खिलाफ तो नहीं। अगर एक बात ही गैर माकूल, नाजेबा, अखलाक से गिरी गुफ्तगू उसके अंदर हो, उसको ये भी मतन ऑब्जेक्शनेबल होता है। ऐसे मतन की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं की जा सकती, चाहे उसकी सनद बिल्कुल ठीक आ जाए, चाहे उसकी सनद बिल्कुल ठीक हो। इसकी बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूं, अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। सिर्फ ये जो हदीस नंबर 233 है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया जाओ दूध और पेशाब पियो उठकर, मैं अभी इस पर फोकस कर रहा हूं। मतन को देखा जाता है कुरान के खिलाफ तो नहीं, मतन को देखा जाता है अकल के खिलाफ तो नहीं, इसके अलावा मतन को यह देखा जाता है इस मतन के अंदर इज़्तिराब तो नहीं। इज़्तिराब का क्या मतलब है? इज़्तिराब का यह मतलब होता है कि एक वाकया एक रावी से आप तक पहुंच रहा है, यही वाकया दीगर रावियों से भी आ रहा है। एक ही वाकया जब अलग अलग रावियों से आप तक पहुंच रहा हो तो इस वाकये के अंदर कोई फर्क तो नहीं आ रहा। ये जमी तुर्क देख करके, हदीस के जमी तुर्क देखकर अंदाजा हो जाता है कि आया इस मतन के अंदर किसी ना किसी तरह का इस्तिराब तो नहीं पैदा हो रहा, क्लैश तो नहीं हो रहा। अगर एक ही वाकया अलग अलग रावियों से आप तक पहुंचे और उसके मतन के अंदर क्लैश मिलना शुरू हो जाए, इसे कहते हैं हदीस के मतन में इस्तिराब। इस इस्तिराब की बुनियाद पर भी सनद में वो हदीस बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन मतन में वो हदीस ठीक नहीं होती है, उससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, उसकी निस्बत अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की तरफ नहीं की जा सकती। ये नहीं कह सकते कि ये जुमला अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से साबित है। इसे कहते हैं मतन में इतराज पैदा करना। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, यहां का जो मुहद्दिस है वो सिर्फ सनद का मुहद्दिस होता है। आपने जो बेटा दूसरा सवाल मुझसे किया आमरी साहब से मुतालिक, साहिर अदीम साहब से मुतालिक और दीगर जो आपने नाम लिया, ये बहुत अच्छी तरह आपको बाद में समझ में आएगा। ये बहस अगर आप अभी अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाएं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का जो मुहद्दिस है वो सिर्फ सनद तक महदूद हो चुका है, उसके बाद मतन हल करने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई, ना होने के बराबर है। इसलिए वो हदीसें लोगों को कोट कर रहा होता है जिसके मतन पर एतराज होता है, उलमा करके जा चुके हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया के मुहद्दिसीन को ये तक मालूम नहीं है मतन के एक्सपर्ट्स उलमा थे कौन।